Good morning, students. Myself, Mr. Kartik Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Subject name is Electrical Traction System, Unit 5, Feeding and Distribution System. Topic name is AC Substation for the Traction System. Now, the objective of the today's session is the AC distribution system, AC substation, major equipments used in a AC substations, locations and spacing of the substation. Then after the capacity of the substation, classifications of the substations, methods for feeding the substation, feeding posts, feeding and sectional arrangement. તો આપણે આ સેશનની અંદર એસી ને રિગાર્ડિંગ અને સબસ્ટેશન ને રિગાર્ડિંગ ટોપિક જે છે એ કવર કરીશું. તો ફર્સ્ટ જે છે એસી સબસ્ટેશન. Here see on a screen the bus bar diagram of the AC substation. Here the 132 national grid line are come and the 132 transfer bus bar. There are here the two bus bar system are used. આપણે જો કે જ્યાં હું રેડ કલરની લાઈન કરી રહ્યો છું એ આપણે લાઈન છે અને એમાંથી જે સપ્લાય છે તો અહીંયા તમે જોશો આઇસોલેટર, સર્કિટ બ્રેકર, આઇસોલેટર અહીંયા યુટિલાઇઝ કરેલા છે અને અહીંયા તમને અનધર બસ બાર આપેલું છે જે બસ બાર ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી જે સપ્લાય આવે છે તમે અહીંયા જોશો કે ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી જે સપ્લાય આવે છે એ અહીંયા શું કરવામાં આવે છે સ્ટેપ ડાઉન કરવામાં આવે છે. તો 132 to 25 kV સપ્લાય અને એમાંથી સપ્લાય જે છે એ 25 kV ના સર્કિટ બ્રેકર દ્વારા બસ બાર લાઇનમાં આપવામાં આવે છે અને એ બસ બાર લાઇન દ્વારા અહીંયા એસી સબસ્ટેશન જે છે એમાંથી ટ્રાન્સમિટ થઈને સપ્લાય ટ્રેક્શન સિસ્ટમની અંદર ટ્રક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન માટે ફ્લો થાય છે. એટલે આ તમારું જે છે એસી સબસ્ટેશનનો લાઇક ડાયાગ્રામ આપેલો છે. એ ઓલરેડી વી આર સ્ટડી ઇન ધ ટીએનડી સબ્જેક્ટ યુનિટ નંબર 5 ધ bus bar system. Now the major equipments used in a AC substation. The first one is the transformer. The transformer main function step up or step down the supply as per the requirement. Second one is the circuit breaker. Circuit breaker is to protect the or isolate the two transmission line, yeah, two bus bars lines. Interrupter, that means ke protection of the circuit breaker. When the maintenance in a circuit breaker, the interrupter switch are open, is like was called as isolator. Then after the protective devices like is in the different types of the sensors are used or switch are used, circuit breakers are used for this AC substations. Then after transformer protections, catenary protections and auxiliary equipment, different types of auxiliary equipments are used in a protective devices. The transformer protection and catenary protections are used for the transformer protection. તો ટ્રાન્સફોર્મર પ્રોટેક્શનની અંદર ઇન્ડક્શન રિલેનો યુટિલાઇઝ થાય છે, ઓવરલોડ રિલેનો યુટિલાઇઝ થાય છે, થર્મલ રિલેનો યુટિલાઇઝ થાય છે, or fault relay no utilize થાય છે, different types of bucose release no utilize થાય છે. Then after the catenary system, the catenary system ની અંદર in the last sessions in a unit number 4 we have studied the 25 catenary protection system. In this system more relay are used, distance relay are used, overcurrent relay are used, overload relay are used, under voltage relay are used. Different types of relay are used in this catenary protection as well as the transformer protection. And then the auxiliary equipments like is in the lighting arrestor, CT, PT and different types of batteries are used. Then after to major equipments je are utilized થાય છે. એની પછી location and spacing of the substation. The following factors to be considered for the location and spacing of the substation. The site selection. Simple common line is site selection of the substation. તો મેજર સાઇટ સિલેક્શન જે છે ટ્રેક્શન સબસ્ટેશન તો કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે? સૌથી પહેલું છે સિસ્ટમ વોલ્ટેજ કે 25 kV या 132 kV या 240 kV 220 kV 110 kV ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની સિસ્ટમ વોલ્ટેજને રિગાર્ડિંગ ડિઝાઇન થાય છે. રીઝન છે કે સિસ્ટમ વોલ્ટેજ ઉપરથી ટ્રાન્સફોર્મરની સાઇઝ, સર્કિટ બ્રેકર એના બધા સ્પેસિફિકેશન છે ડિફાઇન થાય છે. Availability of the extra high voltage transmission line, availability of the land is the most important points for the
location and spacing of the substation, then after the track conductor losses, then after the maximum permissible voltage drop and overload trip setting of the circuit breaker. તો આ different types ના factors જે છે એ line locations and spacing of substation માટે utilize થાય છે. એની પછી આપેલું છે capacity of the substation, કે તમારા substation ની capacity કઈ રીતે define થાય છે. તો કયા factors છે? પહેલું છે average weight of the train, length of the average transmission line, length of the average train, scheduled speed, characteristic of the traction motor, train services, mainline service, suburban service, yeah, urban services, length of the section fed by the substation, and the last one is a neutral of the track route, that means કે curves and gradients no utilization. તો આ different types ના factors જે છે એ તમારી substation ની capacity define કરવા માટે use થાય છે. Now the types of the substation for the traction purpose. So classification yeah types જે છે એના according to the operating condition ઉપર depend. One first one is a single unit yeah multi unit type of substation. Second one is the indoor yeah outdoor of substation, attend type or unattend type of substation, and manually control yeah remote control substation. તો આ different types ના ચાર classification જે છે એ substation ની ના main operating condition ઉપર depend છે. Now the methods for feeding the substation. For the Indian Railway, the electrical supply authorities of different state having taken the sole responsibility to provide the continuous electrical supply to the various traction substation of the track electrification for their region. That means what? કે Indian Railway ની અંદર electrical traction system માટે જે ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય આપવાનો છે એ દરેકે દરેક સ્ટેટની જે ગવર્નિંગ ઓથોરિટી છે સપ્લાય સિસ્ટમની, લાઈક ઇઝ ઇન ગુજરાત તો ટોરેન્ટ, અદાની યા જીબી કે જે પાવર પ્રોડક્શન કરે છે તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કન્ટિન્યુઅસલી એમના રિજિયન, ધેટ મીન્સ કે ગુજરાત રિજિયન હોય તો ગુજરાતની અંદર જેટલા બી ઇલેક્ટ્રિકલ લોકોમોટિવ્સ ટ્રેક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન ટ્રેક છે એની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય ટ્રાન્સમિટ કરવાની જવાબદારી ગુજરાતની હોય છે. બરાબર છે. એટલે ઇન્ડિયન રેલવેની અંદર દરેકે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટેટની રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે કે જે સપ્લાયને શું કરે છે, ફીડ કરે છે. અહીંયા આપણે શું ભણવાનું છે, મેથડ્સ ફોર ફીડિંગ ધ સબસ્ટેશન. ધેટ મીન્સ વોટ કે ટ્રેક્શન સબસ્ટેશન, ટ્રેક્શન ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે તો એની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય કઈ રીતે ફીડ કરવામાં આવે છે, ધેટ મીન્સ કે ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે. For the electrical traction, it's quite necessary to arrange the properly to obtain the continuous and uninterrupted power supply system. કારણ કે traction electrical traction ની અંદર main requirement કઈ છે, continuous power and uninterrupted power supply. Indian Railway has to adopted the 25 kV 50 Hz single phase AC supply for the traction services, and this system will be continuous to for the very long time. And the DC traction system since 1925 the 1500 volt supply are used. In this system, two rotary converter of 2500 kW capacity, 750 volt DC output are connected in a series, and 3-wire DC supply systems are used. This type of the DC systems is used for the DC traction system for the Mumbai to Pune section, etc. Nowadays, glass bulb type of mercury rectifiers or steel tank type of mercury arc rectifier are used in the model traction system, and also the solid state 3-phase rectifiers are also used. But mostly for the feeding of the substation, the 25 kV AC 50 Hz supply systems, single wire earth retain conductor systems are widely used for the feeding of the substation. Now the feeding post, કે કઈ રીતે એસી સપ્લાય જે છે એ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર પ્લેસ કરવામાં આવે છે. તો તમે અહીંયા જોશો કે રેડ કલરની લાઇનમાંથી ઇનકમિંગ લાઇન આવે છે, બંને સાઈડ બે ઇનકમિંગ લાઇન આવે છે. આપણે જોશું તો આપણે ઓલરેડી બસબાર સિસ્ટમની અંદર સ્ટડી કરી ગયા છીએ. તો ઇનકમિંગ લાઇન, ધેન આફ્ટર આઇસોલેટર, સર્કિટ બ્રેકર આઇસોલેટર, એની પછી અહીંયા ઓક્સિલરી ટ્રાન્સફોર્મર આપેલું છે. ઓક્સિલરી ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ સપ્લાયના બેકઅપ માટે આપેલું છે. ધેન આફ્ટર સર્કિટ બ્રેકર, આઇસોલેટર, સર્કિટ બ્રેકર, અને અહીંયાથી તમે જોશો કે આ એક સેટ છે
અહીંયા બાજુમાં બીજો સેટ આપેલો છે જે ઇન્ટરપ્ટેડ વિથ ધ આઇસોલેટિંગ સ્વિચ આપેલો છે, જેમાંથી સપ્લાય જે ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, ધેટ મીન્સ કે ઇનકમિંગ લાઇનમાંથી જે સપ્લાય આવે છે ફીડર્સ દ્વારા, એ તમારી આ અહીંયા તમે જોશો કે ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન જે છે ટ્રેક્શનની લાઇન છે, બરાબર છે. અને એની સાથે લાઇટિંગ એરેસ્ટર્સ જે છે એ કનેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. અહીંયા ટ્રેપ ઓવર્સ પણ પ્લેસ કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે કોઈ પણ મેજર ફોલ્ટ થાય તો આગળની ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર એની ઇફેક્ટ થઈ શકે નહીં. એટલે અહીંયા તમે જુઓ કે સપોઝ કે અહીંયા મેં એક લાંબી રેડ લાઇન ડ્રો કરી છે. આ લાઇન જે છે એ અહીંયા તમે એવું સમજો કે અહીંયા એ લખ્યું છે, ધેટ મીન્સ કે અમદાવાદ છે, અને અહીંયા વી લખ્યું છે, ધેટ મીન્સ કે વલસાડ છે. તો આટલા કિલોમીટર્સની જે લાઇન છે 200-300 કિલોમીટર્સની લાઇનની અંદર, તો બધી જ જગ્યાએથી એઝ પર ધ એસી સબસ્ટેશન રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે કે એવરી 50 કિલોમીટર યા 60 કિલોમીટર સપ્લાય જે છે અહીંયા ફીડ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા હું જે પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન ડ્રો કરું છું, બરાબર છે, એ પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન જે છે એ સપ્લાયને શું કરવામાં આવે છે, ફીડ કરવામાં આવે. તો આ જે અહીંયા કનેક્શન થઈ રહ્યું છે ફીડિંગનું, બરાબર છે, અહીંયા જે કનેક્શન થઈ રહ્યું છે ફીડિંગનું, તો એ શું છે, એ આ ટ્રાન્સમિશન લાઇન તમારી છે. એટલે આ રીતે સપ્લાય જે છે એ ફીડ કરવામાં આવે છે. એટલે ફીડિંગ પોસ્ટનું મેઇન યુટિલાઇઝેશન મેઇન ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાંથી સપ્લાયને જે છે એ એડ કરવાનો, ફીડ કરવાનો છે. એની પછી નેક્સ્ટ જે આપેલું છે કે ફીડિંગ એન્ડ સેક્શનાઇઝેશન ઓફ ધ ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. તો તમે અહીંયા જોશો કે 132 kV ની ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન જે છે, બરાબર છે, એમાંથી સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરનો યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે કે લોંગ ડિસ્ટન્સે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સનો સપ્લાય જે છે એ ફીડ કરવાનો છે તમારી કેટેનરી લાઇનની અંદર. એટલે કે તમારી કેટેનરી લાઇન કઈ છે, તો જે અહીંયા મેં આ ડ્રો કરી છે એ 25 kV ની કેટેનરી લાઇન છે. એની અંદર તમે અહીંયા જોશો તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ટ્રાન્સફોર્મરનો અહીંયા યુટિલાઇઝ કરેલો છે, અને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ટ્રાન્સફોર્મરનો યુટિલાઇઝ કરીને આ બંને વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ જે છે એ એપ્રોક્સિમેટલી 60 કિલોમીટર્સ અથવા 70 કિલોમીટર્સ મોર ધેન હશે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા જે બે ટ્રાન્સફોર્મર વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ 60 યા 70 કિલોમીટર્સ છે, અને એમાંથી સપ્લાયને સ્ટેપ ડાઉન કરીને સપ્લાય જે છે એડ કરવામાં આવે છે. એટલે આ રીતે તમારો ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર એસી સપ્લાય જે છે એ ફીડિંગ કરવામાં આવે છે. એટલે એક્ઝામની અંદર જો તમારે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય કે હાઉ ટુ ફીડિંગ ધ સપ્લાય સિસ્ટમ એન્ડ ડ્રો ધ ડાયગ્રામ, તો તમારે આ ડાયગ્રામ ડ્રો કરવાનો, અને આ જે છે ફીડિંગ પોસ્ટ છે કે જે તમારી 25 kV સપ્લાય જે છે એ મેઇન ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર પ્લેસ થાય છે. એટલે આ રીતે સપ્લાય જે છે પ્લેસ કરવામાં આવે છે. નાઉ ધ ઓક્ઝિલરી ઇક્વિપમેન્ટ્સ ફોર ધ કંટ્રોલ પોસ્ટ, એ કયા કયા ઓક્ઝિલરી ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એ કંટ્રોલ પોસ્ટ પર પ્લેસ કરવામાં. કંટ્રોલ પોસ્ટ એટલે તમારે ફીડિંગ પોસ્ટ છે એમાં. તો સૌથી પહેલું છે લાઇટિંગ એરેસ્ટર. લાઇટિંગ એરેસ્ટર જે છે એ પ્લેસ કરવામાં આવે છે. લાઇટિંગ એરેસ્ટરનું મેઇન ફંક્શન શું છે, પ્રોટેક્શન ફોર અગેન્સ્ટ ધ સ્વિચિંગ સર્ચ, એટલે કે વીજળી થાય એના પ્રોટેક્શન માટે લાઇટિંગ એરેસ્ટરનો પ્લેસ કરવામાં આવે છે. ધેન આફ્ટર ધ ઓક્ઝિલરી ટ્રાન્સફોર્મર. ઓક્ઝિલરી ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ શેના માટે યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે છે, તો રિમોટ કંટ્રોલ ઇક્વિપમેન્ટ્સને જે સપ્લાયની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ ઓક્ઝિલરી ટ્રાન્સફોર્મર પ્લેસ કરે છે. ધેન આફ્ટર ધ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર. પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ શેના માટે યુટિલાઇઝ થાય છે, તો એ રિમોટ કંટ્રોલ જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, બરાબર છે, એને દરેકે દરેક કન્ડિશનની અંદર જે સપ્લાય જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવા માટે, એના ઈચ સેક્શનની અંદર સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરવા માટે થાય છે. બેટરી એન્ડ ચાર્જિંગ સિસ્ટમ જે છે, બેટરી ચાર્જિંગ સિસ્ટમ જે છે એ રિમોટ કંટ્રોલ ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એની અંદર ડીસી સપ્લાયને પ્રોવાઈડ કરવા માટે બેટરી સિસ્ટમ જે છે એને યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે છે, અને એ બેટરી સિસ્ટમને ચાર્જ કરવા માટે એની ચાર્જિંગ સિસ્ટમ જે છે એ પ્લેસ કરવામાં આવે છે. એટલે આ એસી સબસ્ટેશનની અંદર આ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ઓક્ઝિલરી ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એ ફીડિંગ પોસ્ટ, ધેટ મીન્સ કે કંટ્રોલ પોસ્ટ આગળ પ્લેસ કરવામાં આવે છે. તો આજના સેશનની અંદર આપણે કયા કયા પોઈન્ટ ડિસ્કશન કર્યા, ડીસી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એસી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ, એસી સબસ્ટેશન, મેજર ઇક્વિપમેન્ટ્સ, location and spacing of the substation, capacity, classification of substation and methods of feeding a substation. તો તમે આ જે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના પોઈન્ટ સ્ટડી કર્યા એમાંથી આપણે કયા કયા મેઇન જે પોઈન્ટ છે, બરાબર છે, કયા મેઇન પોઈન્ટ જે છે એ એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે છે. તો મેજર ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એ એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે છે. સ્પેસ, લોકેશન એન્ડ સ્પેસિંગ, કેપેસિટી અને ક્લાસિફિકેશન, આ જે છે
બરાબર છે. એની અંદર મેજર ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એ 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે યા 4 માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે. પણ આ જે 3 ક્વેશ્ચન છે લોકેશન, સ્પેસિંગ, કેપેસિટી એન્ડ ક્લાસિફિકેશન એ 2 માર્ક્સ અથવા 3 માર્ક્સની અંદર એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે છે. એટલે ખાસ આપણે આ પોઈન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે. તો thank you very much for joining a session. Have a nice day. See you soon.